दीदी आज कितनी गर्मी है ना, हवा चल रही है, प्लीज मैंने पानी दियो। हाँ बेटा आ लो पानी। वैसे मैनू अज पता आ अज बहुत नमी आ है ना, मौसम दे विच हवा भी नहीं हैगी आ। और अज मौसम विभाग ने सवेरे दस्सिया सी, सवेरे वो आंदा ना साडे फोन ते भी आंदा आ, न्यूज़ च भी आंदा आ कि अज जिहड़ी आ बारिश होनी है, पता है। तुसी मैनू हवा पानी नाल मौसम दी जानकारी दोगे? हाँ जी दूंगी, चलो आप आज इसके बारे समझते हैं, ठीक है, लेट्स गो। हाँ जी बेटा, तुहानू पता जिहड़ी हवा आ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਹਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ प्रकाश संश्लेषण विधि नाल, ठीक है, ये बहुत वड्डा वर्ड है, छड्डो मैनू आराम नाल समझांदी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी हुंदी है ना, जिहड़ी आपां साह नाल बाहर छड्डदे आ, ਉਹ ਇਹ पौधे जिहड़े है ਇਹ हवा दे नाल वातावरण दे विचों ਇਹ अपने द्वारा लैंदे आ ते उस कार्बन डाइऑक्साइड नू ऑक्सीजन दे रूप च जिहड़ा असीं साह लैंदे आ ना, उस नू ऑक्सीजन कहंदे आ, ठीक है। और ਇਹ कार्बन डाइऑक्साइड लैंदे आ ते ऑक्सीजन जदों छड्डदे आ ते ओह ऑक्सीजन जिहड़ी है ओह असीं लैंदे आ, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, तुहानू पता है जिहड़ी धरती दे दुआले जो वातावरण बनिया है, जो इस धरती दे आले दुआले वातावरण, ये जो वातावरण है इस धरती दे आले दुआले, मतलब इस धरती दे बिल्कुल आले दुआले, आ देखो ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ ਬੇਟਾ, 3rd 4th 5th ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है। पर हुण असीं समझना है कि वातावरण है की, है ना बेटा जी। जिहड़ी ये वातावरण दी मैं तुहानूं दस्सिया कि इस धरती दे दुआले बहुत सारियां गैसां आ, ठीक है ना, वो इहदे आले दुआले बणियां होईयां आ, उस नूं असीं एक तरह दा वातावरण कहंदे हां, जिहदे विच काफ़ी तरह दीयां गैसां हुंदियां आ, जिवें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सो ऑक्सीजन, इदां दीयां जिहड़ियां काफ़ी सारियां गैसां तो मिल के इस धरती दे आले दुआले वातावरण बनिया हुंदा है। ते एक होर चीज़ बेटा, जिहड़ियां सूरज तो देखो ये हानिकारक किरणां साडी धरती ते काफ़ी तरह दीयां किरणां आंदियां आ, ते इन्हां दे विचों कुछ किरणां बहुत ही हानिकारक हुंदियां है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है जी। इंसान हो गए, जानवर हो गए, हवा दे बिना नहीं रह सकते। साडी सारी धरती दे आले दुआले की है, हवा ही है, जिसनूं असीं वातावरण कहंदे आ, ठीक है जी। हुण असीं अगे गल करन जा रहे हां पानी बारे। हुण असीं हाँ जी, नैक्सट साडा हैगा आ पानी, जल, जिस दी बहुत ही जरूरत हुंदी है साडे जीवन च। हुण पानी दे नाल असीं की करदे आ, देखिए पानी जो साडे लिए बहुत जरूरी है, पानी जो असीं पींदे, देखो पौधों लिए भी पानी बहुत जरूरी है। इसी तरह जो पानी है वो असीं कपड़े धोने दे लई, खाना बनाने लई हर जगह यूज करते हैं। सो पानी नूं इस तरह बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, ऑलवेज सेव वाटर, ठीक है। जो टैप चलदी देखते हैं उसनूं हमेशा बंद कर दो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਜਲ ਚੱਕਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਲ ਚੱਕਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਪਾਣੀ 3 ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੋਸ, ਦ੍ਰਵ, ਗੈਸ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਠੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਰਤਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਠੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਠੋਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਠੋਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ, ਮਤਲਬ ਤਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਭਾਫ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਰਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਖਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਇਹ ਭਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਭਾਫ ਦੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਆ ਬੂੰਦਾਂ ਕੁਝ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਣੇ ਪੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਘਣੇ ਪੰਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਘਣੇ ਪੰਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਕਣ, ਕੁਝ ਕਣ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਕਣ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਲ ਚੱਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤੀਲੇ 'ਚੋਂ ਭਾਫ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਭਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੂੰਦਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਰਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਲ ਚੱਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਲ ਚੱਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 70% ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਨਮੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ। ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਐਂਡ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਮੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਉਹ ਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਰਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਗਰਮੀ, ਦਬਾਅਪਣ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਨਮੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ। ਸੋ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਜਲ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।